العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سادتنا صوفيا أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ما إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب محمد بن علي الحبشي وابنه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي ما إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب شعيب بن أحمد العطاس والحبيب عيسى بن أحمد العطاس والحبيب منذر بن فؤاد المساواة وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح جدك هجي مصنف بن قر هجي الياس والوالد هجي صافي بن دداد هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين المالك المهدي بن هجي حلواني وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi khusus untuk Al-Habib Isa bin Ahmad Al-Attas, ya, adik dari guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas yang kemarin meninggal dunia di pagi hari. Mudah-mudahan ya arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ampuni kesalahannya, diterima amal ibadahnya, Allah luaskan, Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Muhammad Rizik bin Husain bin Syihabuddin yang sekarang sedang Allah berikan ujian, dizalimi oleh pemerintahan kita. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran dan ketabahan, diberikan kemenangan dalam dakwah beliau, dan orang-orang yang menzalimi beliau mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan dengan balasan yang seberat-beratnya. Dan mudah-mudahan para laskar yang menjaga beliau yang kemarin meninggal dunia 6 orang, ya, nantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala syahid karena menjaga zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. La salatullah salam
ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين لا إله سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حاضرين والحاضرات جماعة مجلس علم Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketua DKM kita Bapak Haji Nur Khalik dan segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Yaqin mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, kekuatan dalam memakmurkan masjid kita ini sehingga mudah-mudahan masjid kita ini bisa menjadi safinah perahu yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang masih dalam pembahasan mengenai adab ketika makan bersama-sama. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa yanbaghi an la yaf'ala ma yakrahuhu al-qawmu minan nadhar ilaihim fi aklihim. Termasuk dari adab makan bersama-sama
lagi makan rame-rame nih, wa yanbaghi dan sepatutnya an la yaf'ala, hendaklah dia tidak mengerjakan sesuatu yakrahuhul qaum, yang membikin orang-orang benci sama dia. Kita kalau lagi makan bareng-bareng nih, jangan bikin sesuatu yang orang jadi enggak demen sama kita. Ya, seperti apa? Minan nazar ilaihim fi aklihim. Ya, berupa contohnya katanya an-nazar ilaihim, melihat orang lain fi aklihim, dalam makannya mereka. Makan bareng dilihatin mulu. Banyak amat ini orang makan. Orang kan kalau makan dilihatin risih. Ya, kita makan senampan. Dia nyuap gede, kita perhatiin aja. Itu risih makan juga kita. Apa sih lihat-lihat? Makan-makan aja udah. Ya, jadi jangan membuat orang lain itu nggak nyaman makan sama kita. Ya, jangan lagi makan, nggak lagi makan aja orang kita liatin risih. Ya, lagi duduk kita liatin. Nanti nanya apa sih? Enggak, liatin lagi. Apalagi lagi makan, ya kan lagi ngunyah-ngunyah begitu, nggak enak diliatin. Jangan begitu tuh. Wa min nafdil yad fil qas'ah, dan dari mengibas-ngibaskan tangan di mangkok. Misalnya makannya itu ada sayur atau apa, jangan ente masukin tangan ente ke situ. Ya, kan makan bareng-bareng Ustaz. Iya, cuma kan orang geli tangan ente. Ya, kecuali pakai sendok tuang. Ini kagak, tentang sayur sok. Ya, bareng-bareng tangan masuk di situ. Terus digerak-gerakin di situ. Wah, dikubuk-kubuk. Ya Allah, kan geli jangan. Ntar habis itu nawarin, enggak makan, enggak, ya, bekas tangan ente, ya dikobok-kobok, ya udah masukin, nggak cuma ngambil nyomot daging misalnya, dikobok-kobok di situ, digerak-gerakin, udek-udek di situ, ya dikibas-kibaskan, nanti jangan, nggak ada begitu. Wal imsak, dan menahan diri, artinya menahan diri sini berhenti makan, qablaha, sebelum ya kaum tadi selesai makan. Ngapain berhenti makan? Izharan liqillati aklihi, untuk melihatkan ya sedikitnya makannya dia. Jadi ente jangan enggak ada begitu, kita lagi makan di nampan nih, ya. Yang lain masih pada makan, kita berhenti. Ya. Kok berhenti? Nah, saya enggak bisa makan banyak-banyak. Enggak usah begitu. Biasa aja, ya. Mau menunjukkan kalau dia ini qillatul akal, makannya dikit. Itu nggak ada begitu. Walaupun misalnya ente makan dikit, ya udah makan pura-pura aja terus gitu, pelan-pelan. Gitu. Jangan sampai orang lain belum berhenti, ente udah berhenti. Akhirnya kan yang lain merasa risih biasanya. Cuma kalau ada juga yang lu berhenti, udah alhamdulillah. Kalau pas kambing nggak makan, nggak bagus. Itu berdemen. Tapi kalau umumnya orang tuh misalnya makan bareng-bareng, yang lain udah berhenti, ya. Dia udah berhenti, yang lain belum. Yang belum ini kan merasa nggak enak gitu. Lu berhenti sih, ya. Udah itu juga udah gitu. Ya. Akhirnya nasi itu ntar nggak habis. Kadang-kadang gitu. Anak udah dah, intinya terusin. Nah, akhirnya yang lain merasa, ntar sangka gue makannya banyak nih. Dilihatin orang nggak enak. Nah, jangan begitu. Jadi makannya bareng-bareng sampai selesai semuanya, gitu ya. Kecuali ada uzur, ente buru-buru panggil orang, ada urusan apa gitu, ente tinggalin, enggak masalah. Cuma kalau nggak ada uzur, makannya bareng sampai selesai. Ya. Qala Ja'far bin Muhammad, berkata Imam Ja'far bin Muhammad, idza qa'adtum ma'al ikhwan, apabila kalian duduk ma'al ikhwan, bersama teman-teman, bersama saudara-saudara, ya, bersama teman-teman Anda, 'alal ma'idati, di atas satu hidangan, maksudnya ngumpul makan bareng-bareng, fa'atilul julus, maka lamakanlah duduk di situ. Agak lama duduk di situ. Lagi ngumpul sama teman-teman makan bareng, duduk situ agak lama. Jangan buru-buru pulang. Kenapa? Fa innaha, karena ya sesungguhnya ya maidah itu tuh makan bareng-bareng, sa'atun la tuhsabu alaikum, yang tidak dihisab atas kalian, min a'marikum, dari umur kalian. Jadi termasuk yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ngumpul bareng teman-teman, ya, duduk sama teman-teman makan sama-sama. Itu enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ja'far bin Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu, tidak henti-hentinya para malaikat, tusalli ala ahadikum, berdoa atas seseorang di antara kalian, mendoakan kalian, katanya. Malaikat enggak berhenti-berhenti mendoakan salah seorang di antara kalian, madamat maidatuhu, selama hidangannya maudu'atan, masih diletakkan baina yadayhi, di hadapan dia, hatta turfa'u, sampai diangkat hidangan tersebut.
Jadi selama hidangan itu masih ngumpul depan kita, masih ada depan kita, itu malaikat mendoain kita tuh kalau kita makan bareng-bareng. Ya, jadi yang lama di situ. Makanya kemarin Nabi ajarkan sambil ngobrol makannya. Kalau ada Bang Komar nambah lagi gitu biasanya gitu. Ya, lagi makan lagi, mana kambing lagi. Jadi emang Bang Komar itu menerapkan sunnah, bukan lapar, bukan, biar lama duduknya gitu. Ya, dia tahu sunnah tuh dia. Kalau kambing, kalau giliran tahu kagak. Kalau tahu dia pulang. Tahu nih. Kalau kambing sunnah Ustaz, sunnah lama-lama. Apalagi kambing masih ada, nambah gitu ya. Biar dapat doa dari para malaikat. Ya, selama itu nampak masih di depan kita, dapat doa dari para malaikat. Itu. Makanya kata Nabi yang lama gitu. Ya, kemudian waqala al-Hasan, berkata Imam Hasan, kullu nafaqatin yunfiquha ar-rajulu ala nafsihi wa abawayhi faman dunahum yuhasabu 'alaiha ghadan. Kullu nafaqah, setiap nafkah, yunfiquha ar-rajul, yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki, ala nafsihi, untuk dirinya, wa abawayhi, dan kedua orang tuanya, faman famin dunihim, dan juga untuk orang-orang selain mereka yang kita wajib nafkahin, itu yuhasab, faman, dan untuk orang, ya harusnya bukan faman, waman, ya waman dunahum, bukan faman nih, waman dunahum, dan untuk orang selain mereka, selain dirinya dan kedua orang tuanya, yuhasabu 'alaiha ghadan, nanti akan dihisab bagi orang tersebut, ya, keesokan hari, nanti di hari kiamat, nafkah yang kita keluarkan buat diri kita, buat kedua orang tua kita, buat orang-orang yang wajib kita nafkahin, anak istri kita, ya, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tuh yang kita keluarin duitnya, Hafid, lu ngasih makan bini, ngasih makan anak, duit dari mana? Tanya sama Allah. Ya, kemarin pada makan sate, dari mana duit? Oh, itu amplop ngajar, ya Allah. Ya, langsung gue potong. Ya, oh, kalau halal aman kita jawabnya. Begitu haram, waduh, ngeri. Ya, itu semua dihisab tuh. Illa nafaqah, ya, kecuali nafaqatur rajul, nafkahnya seorang laki-laki, ala ikhwanihi, atas teman-temannya, fit ta'am, dalam memberikan makanan. Kecuali uang, harta, nafkah yang kita belanjakan untuk ngasih makan teman-teman atau saudara-saudara kita, itu enggak dihisab. Ya, enggak ditanya tuh. Jadi luar biasa ini kelebihannya, memberi makan orang lain. Ya, makanya kalau ente enggak pengen dihisab, traktir ana. Ustaz, makan yuk. Kenapa? Nggak dihisab Ustaz. Ya, ente nggak dihisab, tinggal makan doang. Enak, berkah itu, ya. Ngasih makan orang lain. Makanya para ulama kita kan membiasakan kalau bikin acara apa gitu ya, mau tahlilan kayak maulid, mau haul, itu ada makannya. Walaupun sebenarnya nggak wajib, ya, nggak wajib ngasih makan. Memuliakan apa sampai ngasih makan itu, cuma dibiasakan seperti itu. Ada makannya. Ya, apalagi kalau lagi acara-acara yang sifatnya tahunan, itu makannya luar biasa. Ada kebuli, ada kambing, ada sate, ada sop gitu. Maka kita yang tahu itu biasanya berangkat dari rumah perut kosong dah, ya, karena tahu bakal kenyang. Ya, apalagi bulan Maulid, ya Allah itu, ya, berangkat Maulid ada 3 tempat, itu pasti makan ini. Jadi di rumah makan Bang? Enggak. Nah, ntar makan di sini dikit-dikit, ya, sama dikit gitu. Karena makan orang kita, gitu. Makanya sampai kalau misalnya maulid nggak ada makan, maulid apaan nggak ada makan, gitu. Padahal sih bukan urusan makan maulid, tapi karena sudah terbiasa, maulid apaan nggak pakai makan ini, ya, dikatain maulid nggak pakai makan, gitu. Karena seperti Asmaul Husna, kita kan terbiasa Asmaul Husna nggak pakai makan, makan nasi uduk, gitu ya. Ini kalau nggak makan nasi uduk, rasanya gimana, gitu. Ya, nah ini. Nah, jadi memang luar biasa keutamaan memberikan makan kepada orang lain. Fa innaha lahu hijabun minan nar, maka sesungguhnya, ya, nafkah buat saudara-saudara, buat teman-teman yang memberikan makan pada orang lain, lahu, bagi orang tersebut, hijabun, adalah penutup, satir, minan nar, dari api neraka. Karena kata Rasulullah begitu dalam satu hadis, man at'ama akhahu hatta yushbi'ah wa saqahu hatta yurwiyah ab'adahu Allahu sab'ata khanadiq ma baina kulli khandaqin 500 masirah 500. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya sampai kenyang. Maka kalau ngasih naktir orang, jangan tanggung-tanggung, makan yang kenyang gitu, biar kenyang. Dan kasih minum sampai dia lega. Minum apa? Jus, teh manis.
kasih aja sampai dia lega, makan kenyang. Apa yang kita dapatin? Ini satu orang doang nih. Kata Nabi, maka Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 7 parit. Yang mana jarak antara satu parit dengan parit berikutnya itu perjalanan 500 tahun. 500 kali 7, 3.500 tahun. Oh, dijauhkan dari api neraka. Itu satu orang. Gimana kalau kita traktir satu masjid? Oh, Bang Komar bilang, ayo yang belum pada makan, saya siapin bubur. Oh, habis mengaji pada makan bubur. Wah, itu pahalanya. Bang Komar traktir? Enggak, dari DKM. Saya ngumumin doang. Oh, DKM ya, ngumumin doang. Ya bagus tuh ngumumin ya. Kalau nggak diumumin kita nggak makan ya. Ini jadi nggak menraktir orang itu, ngasih makan orang luar biasa faedahnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, la an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min 'itqi raqabah. La an ajma'a, ya, saya ini mengumpulkan ikhwani, mengumpulkan teman-teman saya ala ta'am, atas ala so'in min ta'am, ya, mengumpulkan teman-teman untuk makan satu so' dari makanan. Satu so' itu takaran ya, kalau kita liter gitu ya, di sana ada so' namanya ya, bukan so' belagu, bukan. Oh, so' banget loh yang bukan, itu lain. Itu kalau bahasa Arab so' pakai ain, itu satu takaran dari wadah untuk ngambil beras atau gandum atau kacang segala macam ya. Mengumpul, katanya Sayyidina Ali, saya mengumpulkan teman-teman untuk makan satu sok ya dari makanan yang saya miliki, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai min itqi raqabatin, dibandingkan membebaskan budak. Ya, padahal pahala membebaskan budak kan besar ya, tapi kata dia, mendingan saya punya makanan satu sok ya, saya masak, saya undang teman-teman buat makan, itu lebih saya suka dibandingkan memerdekakan budak ya, karena pahalanya besar itu. Ini sebenarnya tahrid ya, untuk motivasi supaya kita ini mudah atau suka memberikan makan pada orang lain ya. Di antara jawaban Nabiullah Ibrahim ketika ditanya, bima takhadallahu khalilan, apa sebab Allah menjadikan kamu khalilnya ya, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilur Rahman. Katanya di antara penyebab saya dijadikan khalil, katanya beliau, saya nggak pernah makan kecuali saya ajak orang lain, nggak pernah makan sendirian, gitu ya. Jadi kalau selain keluarganya, dia ngajak teman-teman, ngajak tetangga, gitu. Kalau makan tuh, ya. Kita kayak jarang ya, boleh acara-acara aja. Nabi Ibrahim nggak, makan tuh pasti ngajak orang, ya. Baik, kemudian wakanu, dan ada siapa para ulama, idza ijtama'u, apabila mereka berkumpul ala qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Kebiasaan para ulama, orang-orang saleh ini kalau ngumpul baca Quran ya, semua dibaca keliling kayak di Masjidul Yakin tuh ya. La yatafarraqu, tidaklah mereka berpisah, artinya sudah mereka bubar dari acara tersebut, illa an zawaqin, kecuali sudah menyicipi sesuatu. Nah, kayak gini nih ya, kita kumpul baca Yasin tadi ya, terus dengerin ilmu. Ini tidaklah kita pulang kecuali udah nyicipin. Oh, ada lontong, apa aja dah ya. Ini zawaqin di sini ada yang mengartikan hissi, ada yang mengartikan maknawi ya, sesuatu yang dicicipin ya, berupa makanan. Jadi memang para solehin itu seneng ngumpul, zikiran, habis itu makan. Kayak kita Asmaul Husna gitu, habis itu makan. Itu kerjaannya para solehin gitu. Tidaklah mereka bubar dari acara tersebut kecuali sudah nyicipin sesuatu. Sesuatu itu nggak harus yang berat-berat, ya. Kayak misalnya di sini ya, dikasih bawang, tadi dikasih lontong, besok bakso, besok steak, ya, apa aja bebas. Tergantung DKM. Ya, meningkat tuh ya. Sama seperti di Ahbab dulu, gorengan, akhirnya disindir, gorengan mulu, batuk ya, ganti martabak, naik ganti bakso, somai. Akhirnya ngaji, nanya ngajinya sekarang nggak makan apa? Bukan ngaji apa, makan apa sekarang? Ya, bakso apa somai gitu. Ya, jadi memang adatnya para solehin gitu, ngumpul baca Quran atau zikir, tidaklah mereka bubar kecuali nyicipin sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa makanan atau sesuatu itu berupa ilmu, katanya. Ya, jadi baca Quran, habis baca Quran ada ilmu yang mereka serap, ada ilmu yang mereka sampaikan. Ini jadi ya, itu namanya makanan maknawi, makanan buat rohani. Kalau ini makanan buat jasmani. Ya, jadi perlu masing-masing tuh. Jasmani perlu kasih makan, rohani apalagi perlu kasih makan. Apa makanan jasmani? Ya ini diantaranya. Ya,
4 sehat 5 sempurna. Nah, ada susunya. Cuma ini 1 sehat. Ya. Ini ada 2 sehat dah. Ada nasi, ada sayurnya. Ya. Cuma ikan belum. 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau makan rohani apa? 2. Al-ilmu wa dzikru. Ilmu sama zikir. Kita alhamdulillah tadi udah zikir bareng-bareng. Sekarang udah ada majlis ilmunya nih. Masyaallah lengkap nih, ya. Kemudian wafil khabar, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi Muhammad, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah ngomong, Allah berfirman, ya, di hari kiamat, ya bena Adam, hai anak Adam, ju'tu, saya lapar, falam tud'imni, kenapa kamu enggak ngasih makan saya? Oh, Allah ngomong nih nanti di hari kiamat sama kita manusia, hai manusia, hai anak Adam, waktu saya lapar, kenapa kamu ngasih makan saya? Fayaqul, maka berkata Nabi Adam ini, kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana saya bisa ngasih makan kamu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta? Masa Tuhan butuh makan? Ya, kok bilang antum, Allah mengatakan saya lapar, kenapa enggak dikasih makan? Ya, Nabi Adam nanya, kok bisa kita ngasih makan padahal engkau adalah Tuhan alam semesta? Maka Allah berfirman, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan, ja'a akhukal muslim falam tut'imhu, telah datang, telah lapar siapa saudara kamu yang beragama Islam, seorang muslim lapar, falam tut'imhu, dan kamu enggak ngasih makan dia. Walau at'amtahu kunta at'amtani, kalau kamu ngasih makan dia, maka sama aja kamu ngasih makan saya. Oh, kalau ada orang Islam lapar, kasih makan. Pak, tolong Pak, saya nggak punya duit, saya nggak makan 3 hari. Ya Allah, lemas banget. Iya Pak, saya belum makan, kasih makan. Kalau kita ngasih makan saudara kita yang seagama, itu kata Allah sama saja kamu ngasih makan saya. Oh, jadi pahalanya tuh besar. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada satu ruangan, satu kamar, yura zahiruha min batiniha, yang bisa dilihat bagian luarnya dari dalam. Jadi surga itu ada kamar, ya, bangunan yang bisa dilihat luar, kita bisa lihat luar, dari dalam kelihatan kayak ada kaca transparan, gitu ya. Wa batinuha min zahiriha, dan bisa kelihatan bagian dalamnya dari luar, kayak kaca gitu, ya, bisa lihat. Ini buat siapa? A'addahallah, Allah telah persiapkan itu liman al-anal kalam, bagi orang yang lemah lembut perkataannya. Oh, orang yang kalau ngomong baik-baik, ya, ngomongnya sopan, lemah lembut. Lemah lembut maksudnya bukan berarti kayak orang Jawa, iya mas, apa kabar? Enggak gitu juga, enggak. Kalau kita repot, ya. Kayak orang Jogja kan, kalau di analogian gitu, kayak gambaran perempuan Jogja tuh. Ya, Solo, ya kan repot kalau gitu. Kebakaran mas, kebakaran, ya, kebakaran habis. Kelamaan ngomongnya. Maksudnya ngomongnya santun, baik, tutur katanya. Orang yang lemah lembut perkataannya. Wa at'amat ta'am, dan orang yang memberikan makan kepada orang lain. Wa shalla bil lail wan nas niyan, dan salat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Itu ada Allah berikan kamar yang indah, yang transparan, luar dalam bisa dilihat. Buat siapa? Buat 3 orang. Yang pertama, orang yang lemah lembut tutur katanya. Ya, kalau ngomong tuh enak, nggak nyakitin orang kok tutur katanya. Ada orang kalau ngomong, ya, kasar, bahasanya tuh bahasa yang nggak pantas dikeluarin. Bego, apa kabar lo? Orang nih bilang bego. PA, ada aja bahasanya tuh. Orang kalau udah biasa begitu tuh, ya. Kadang bahasa yang kasar itu nggak perlu dikeluarin juga. Ya, misalnya dia dapat kabar apa, tahu ngomong anjing, gua nggak tahu. Nggak perlu ngomong anjing, ngapain ngomong anjing? Tapi karena lisan udah terbiasa begitu, berat itu keluar terus. Nah, ini hati-hati kita jaga lisan. Ya, Ustaz, kalau orang Batak tuh Ustaz, kalau ngomong teriak-teriak, emang itu gayanya, ya. Kalau orang Batak begitu, Umar, bentar marah-marah, emang nadanya begitu dia, ya. Emang gayanya begitu, ya. Tapi usahakan bahasanya yang tutur kata yang sopan, dan suka ngasih makan orang kedua nih. Kalau pengen dapat kamar di surga model begini, tutur kata yang lembut, sopan santun. Yang kedua, suka ngasih makan orang lain. Oh ya, ngasih makan. Dan sholat di malam hari ketika orang lain sedang
tidur. Nah, ini usahakan tuh, mudah-mudahan kita bisa semuanya nih, menjaga tutur kata kita, ngasih makan orang lain, ya, kemudian bisa sholat malam ketika orang sedang tidur. Wala yanbaghi, dan tidak sepatutnya an yamshiya ila ta'am, Anda berjalan menuju satu makanan alladzi, yang mana lam yad'u ilaihi, yang kamu tidak diundang. Ada acara, ya, resepsi pernikahan, ente nggak dapat undangan, ada makannya nih, ente datang aja ke situ. Boleh nggak? Nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Ente nggak diundang, ya. Makanya kita suka diajak, ikuti acara apa nih? Kalau acara-acara umum buat siapa aja mau datang, kayak maulid kan umum biasanya, itu silakan datang. Cuma kalau acara tertentu, tahlilan misalnya, ya, atau acara yang memang ada undangan khusus gitu ya, terbatas undangannya gitu, itu ente jangan main datang-datang aja, apalagi ada makanan di situ, ya. Kenapa? Kadang tuan rumah mungkin karena dia tahunya persiapan cuma untuk 10 orang, tahu-tahu karena ente datang jadi 11 orang, jadi kurang. Gitu. Makanya orang-orang tua kita kalau bikin acara biasanya itu nggak dipasin, lebihin. Takutnya ada orang datang tanpa undangan, itu dikasih buat orang yang nggak ada undangan tadi. Ya, itu jangan dibiasain begitu. Kalau datang satu acara ada makannya dan ente tidak diundang, jangan ke situ. Ya, nggak boleh. Resepsi nggak usah, yang penting amplop 5.000, makan nambah 3 kali, ya kan? Bawa anak bini lagi, untung banyak nih orang, ya, nggak diundang. Ini pura-pura aja, apa kabar, salaman. Siapa ya? Ya ini lupa, belah emang kagak kenal. Main salaman aja, yang penting dapat makan gratis, nggak boleh gitu, ya. Mengemar, kabar ya, jangan diulangin, ya. Fafil khabar, dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, Inna man masya ila ta'amin, sesungguhnya orang yang berjalan menuju satu makanan, ya, datang pengen makan, lam yud'a ilaihi, yang mana dia tidak diundang ilaihi kepada makanan tersebut, masya fasiqan, maka jalannya itu termasuk jalannya orang fasik, wa akala haraman, dan makan yang dia makan itu sesuatu yang haram. Haram hukumnya kata Nabi, nggak boleh makan sesuatu yang ente nggak diundang di situ, ya, jangan ikut aja orang, kita mau ditraktir, kita ngajak orang-orang ikut, nggak diajak. Tahu begitu nyampe di makanan, Ustaz kok banyak, kan orang bingung jadinya. Yang traktir, maksud saya Ustaz doang, jangan ajak jamaah, gitu, ya. Dulu Rasulullah begitu pernah, ya. Tapi beda antara hukumnya. Kecuali orang itu senang kalau kita datang, misalnya, mungkin dia lupa mengundang kita, bisa juga kan. Kalau lagi acara-acara daftar tamu, lewatan kita lupa. Kita dengar acara, si Roy bikin acara, Roy itu mana ini? Acara apa? Nah, haul, biasanya ngundang nih. Ya, datang aja, Fit, Anda lupa ngundang ente, apa-apa, nah, itu nggak apa-apa. Ini kalau kita datang di gedek, ya elah, makin banyak orangnya nih, kurang, nggak boleh begitu. Ya, haram kata Rasulullah kita makan. Illa, kecuali idza kana, apabila ada orang tersebut ya'lamu, dia tahu, min dzalikar rajul, dari laki-laki tersebut, farhahu, ya, bahagianya dia bihi, dengan adanya orang tersebut. Kecuali dia senang kalau kita datang. Nah, lain cerita. Ya, sahabat, ya, Nabi pernah cerita ini. Ya, Nabi itu pernah berkunjung ke rumah temannya dalam kondisi lapar, ya, supaya diajak makan nih, ya. Itu yang tuan rumah bukannya kesel, malah seneng datang ke Rasulullah. Dan nggak perlu dibilangin pengen makan, enggak, lu nyiapin langsung buat Rasulullah. Nah, itu nggak apa-apa orang model begitu, ya. Tapi kan nggak semua orang begitu, ya. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang, ya, wah ada Bang Komar nih, emang dia orang baik, ya kan? Ngomar, makan apa Ngomar? Nah, itu seneng, ya, nggak apa-apa. Cuma ini orang tahu aja, giliran jam makan dia datang, kita lagi makan, Assalamualaikum, wah makan nih, baru udah tahu jam makan, ya. Makan apa Ustaz? Ya, makan bareng. Ya, dia tuh mencari makan doang. Kalau kita apa, orang kita merasa senang dengan hadir kita, nggak masalah. Cuma kalau orang itu nggak suka, jangan dibiasain begitu, ya. WA, Ustaz lagi di mana? Di rumah, lagi ngapain Ustaz? Makan. Datang pas banget habis WA. Kok cepet banget depan rumah Ustaz WA-nya? Gitu. Lagi makan dia datang. Harusnya nunggu dulu. Nih mau sengaja pengen makan gitu ya. Jangan dibiasain begitu. Ya, makan sesuatu yang kita enggak diundang di situ. Kemudian qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi itu berniat, ya, wa Abu Bakar wa Umar, bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, manzila Abi Haitham bi Ibn Tihan, ke rumahnya Abil Haitham bin Tihan, ya.
datang ke rumah satu orang sahabat namanya Abi Haitham. Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa Abi Ayyub Al-Ansari, dan juga ke rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari li ajli ta'am, untuk tujuan makan. Emang Nabi pengen makan tuh? Boleh enggak? Boleh. Kalau memang tuan rumah senang kalau kita datang. Kenapa Nabi datang ke situ untuk tujuan makan? Yaqulunahu, agar mereka bisa makan makanan dari tuan rumah. Wa kanu jia'an, dan mereka bertiga itu saat itu sedang lapar. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lagi lapar. Ya. Mampir ke rumah teman, pengen makan, boleh enggak? Dan mereka tahu kalau datangin Rasulullah bakal senang, itu boleh. Ya, misalnya kayak kita nih lagi keluar kota. Ya, keluar kota kan kadang teman-teman dari pondok daerahnya macam-macam tuh. Ya, saya kalau lagi misalnya Wali Songo tuh di Kuningan ada teman, Cirebon ada teman, Tegal ada teman, ya. Kalau kita lewat nggak ngabarin dia malah kesel. Mendingan nggak usah ngabarin gitu. Kalau ngabarin kagak mampir dia malah marah. Anak lagi di Jawa. Ini Jawa. Di mana? Jawa Timur, Surabaya. Mampir dong, Fit. Masa kesini nggak mampir? Nggak enak nih. Nggak kesel dia. Mampir, Fit, sini. Siapin makan. Nah, gitu. Nah, itu kalau memang kita datang mereka senang, kita bagus, nggak apa-apa, boleh kayak Rasulullah. Cuma kalau Anda di mana? Lagi Surabaya, ini nggak usah mampir ya, langsung ziarah. Nah, berarti dia kadang kita ada nih, jadi jangan ya ke rumah dia, ya repotin tuan rumah. Ya, kadang orang kan ada yang mampu, ada yang enggak, ya, ada yang suka, ada yang tamu, ada yang enggak. Gitu. Jangan kita datang ke rumah orang untuk tujuan makanan kalau dia nggak seneng. Ya, ya biasanya kalau teman-teman dari yang jauh-jauh itu, apalagi udah lama nggak ketemu, itu biasanya malah seneng kalau kita datang. Mampir dong sini. Oh, tadi udah makan di sana. Makan lagi sini gitu, biasanya gitu. Ya. Ada yang cuma basa-basi doang. Mampir dong sini, mampir. Ayo. Ya. Tadi siapin telur ceplok. Jauh-jauh dari Jakarta telur ceplok. Mendingan gue ke warung Padang tadi. Atau Indomie doang ya. Ya enggak apa-apa sih semampunya. Kalau kita mampu, keluarin yang kita mampu, ya. Apalagi orang jarang datang, kecuali tiap hari ke rumah kita. Itu seadanya dah. Jadi kalau jarang datang, yang enak kasih, ya. Kan kita senang kalau di mana-mana tuh teman nyambut kita tuh senang begitu. Teman-teman juga gitu dari Jawa. Hampir sini ke rumah Jakarta. Demen gituin tuh, ya. Baik, kemudian ini kayaknya ibarahnya ada yang kurang nih. Fa in dakhala wa lam yajid sahibad dar, apabila ini kayaknya tadi coba lihat di redaksi kitab Ihya yang asli kan ringkasan dari Ihya. Fa in dakhala wa lam yajid sahibad dar, kalau salah cerita ini gini. Ketika dia masuk, kalau orang ini masuk ke rumah temannya dan tidak mendapatkan tuan rumah, tunggu, jangan lonong aja. Orang rumah temen gua, jangan. Ada Ustaz Hafid, oh dia lagi ke warung, tungguin aja dulu, ya, tungguin gitu. Dan kalau seandainya itu pun nungguin kapan? Wa alima, dan dia tahu annahu yafrah, bahwasannya yang pemilik rumah ini senang dengan kehadiran dia, itu silahkan kita tungguin. Ya, kalau pengen mau makan di situ dan dia senang kalau kita datang. Tapi kalau kira-kira nih kalau anak makan di sini kurang suka nih, nggak usah tungguin. Ya, nggak ada tapi nggak ada, pulang dah. Ya. Fa yuqaddamu ta'amu wa yaqulu, ya. Dia senang dan dihadapkan, diberikan, dihidangkan makanan, wa yaquluhu, dan dia makan di situ. Kalau memang ente tahu dia senang itu di situ. Kalau enggak jangan. Ya. Wa minal adab, dan termasuk adab dalam makan, an la yaktariha ala akhihi syai'an muayyanan. Hendaklah jangan menyarankan, jangan meminta gitu ya, ala akhihi, kepada saudaranya, syai'an muayyanan, sesuatu yang tertentu. Ente kalau diajak makan orang, ya, itu jangan adabnya gitu, jangan milih gitu maksudnya. Anak ini nggak demen tuh, anak itu rendang, anak itu ya gulai-gulai otak, itu ditraktir. Kalau ditraktir mah diem aja, gitu ya. Jangan menyarankan gitu, jangan ngasih pilihan. Anak kalau nggak ayam geprek, itu namanya nggak ada begitu. Kalau ajak makan tuh. Jadi jangan kita menyodorkan atau menyarankan sesuatu tertentu, gitu ya. Kenapa begitu? Fala'allahu ya'suru alaih, karena bisa jadi yang ente sarankan itu, yang ente minta, sulit dia dapatkan. Aduh, ente kalau nggak pecel lele nggak mau, pecel ayam, enggak. Aduh, gimana ya? Di sini nggak ada, kan susah, kesian dia. Ntar aneh beli dulu Blok M, jauh amat, kan kesian. Ya, harusnya kalau kita diajak makan apa aja udah. Nah, itu enak kan orang gitu, apa aja. Ya, saya rasanya iya udah ya. Ini milih. Terasem. Apa ke yang lain? Diajak makan, milih lagi, ya.
Terus nambah lagi. segini doang. Nanti jauh-jauh segini doang kasihnya. Ya, jangan ente mengusulkan satu makanan tertentu karena khawatir menyulitkan orang yang mengundang kita makan. Illa idza wathaqa bihi, kecuali kalau dia yakin bisa didapatkan. Nah, misalnya bener-bener nawarin nih, Gus, makan Gus. Iya Ustaz. Mau makan apa Gus? Dia tahu nih di sini ada sop anen, ya dekat rumah. Kalau boleh sop anen, karena gampang, tinggal ke sebelah, itu boleh. Kalau yang nyari susah, mau makan apa Gus? Saya mau cari Ustaz nasi mandi. Mana nasi mandi mana? Itu yang di Abu Nawas. Jauh Gus. Ya kan harus nawarin, tahu diri juga ditawarin. Teman-teman tawarin nyari yang susah. Ya. Kecuali kita yakin dia bisa dapetin, nggak susah, itu boleh. Ya, mengusulkan satu jenis makanan. Ya kalau kalau mempersulit tuan rumah nggak usah. Makan aja yang ditawarin sama dia. Ya. Wa ini taruha alaih. Nah, kalau ente ditawarkan sekarang, ini tarha segala tuan rumah menawarkan alih atas dirinya ahada syai'ain, salah satu dari dua menu. Gus, ente mau sate apa pecel lele? Nah, kan ada dua sesuatu tuh, ya. Nah, pilih yang mana Ustaz? Fal yakhtar, maka hendaklah dia milih aisarahuma alaih, yang paling gampang didapatkan bagi tuan rumah. Sate di mana? Sate ada di sana, di daerah Cipete Raya. Kalau lele belah ya lele aja Ustaz, yang gampang aja gitu. Jadi jangan nyari yang susah gitu ya. Dan nanti kita nawarin juga jangan yang kita susah nyari, udah tahu susah nyari kita tawarin lagi ya. Kadang kita gitu kan, namanya basa-basi ya. Ente mau minum apa Bang Omar? Ustaz adanya apa? Ditantang ya. Kita nggak siap lagi. Ustaz, Bang Omar mau minum apa? Saya kopi jahe. Ya pakai susu. Aduh, nggak ada kopi jahe nih. Ya, harusnya udah tawarin yang ada aja. Bang Omar, teh apa susu? Misalnya gitu ya. Air putih apa? RS. Air putih juga. Dingin apa enggak gitu kan. Tawarin yang ada. Kalau ditawarin dua jenis atau lebih, pilih yang paling gampang tuan rumah dapetin. Wala ba'sa, dan enggak apa-apa an yaqula, berkata lahum kepada mereka, kepada tamu, iqtaruhu ma syi'tum. Nah, kalau itu setelah kita mampu menyiapkan, boleh kita bilang sama tamu, apa aja pilih-pilih mau. Misalnya kita ngajak makan di mana nih? Ya Padang misalnya. Ayo sini. Apa nih saat makannya? Oh, udah pilih bebas. Nah, itu boleh, silakan tuh. Ya, kalau kita mampu begitu. Ya, fa fihi thawabul jazil. Dalam hal demikian ada pahala yang besar. Nah, jadi kita ngasih makan orang yang dia suka, karena kan belum tentu makanan yang kita suka dia suka, ya. Jadi nggak harus bareng. Pokoknya kalau saya traktir semua rendang, saya nggak ada merendang, nggak mau tahu rendang. Ya, akhirnya dia makannya malas jadinya. Bebasin aja, mau makan apa? Mau saya ayam ya, ente lele ya, sudah bebas pilih. Gitu. Itu boleh begitu kalau mampu, ya. Faqad rawa Jabir radhiyallahu anhu, pernah meriwayatkan Imam Jabir, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala man ladzadza akhahu bima yashtahi kataballahu lahu alfi hasanah. Waduh. Barang siapa yang memberikan kelezatan kepada saudaranya bima, dengan sesuatu yashtahi yang dia inginkan, kita bebasin mau makan apa, pilih sepuasnya, maka apa yang kita dapetin, Allah tulis bagi dia 1 juta kebaikan. Wow, modalnya nggak cuma 1 juta, modal raktir 200.000, pahalanya 1 juta kebaikan. Nggak cuma itu, wa maha anhu alfi sayyi'ah, Allah hapuskan dari dia 1 juta dosa-dosa keburukannya, dihapus 1 juta. Wa rafa'alahu alfi darajah, Allah angkat derajatnya 1 juta derajat. Masya Allah. Wa at'amahu Allah, dan Allah akan memberikan dia makan min thalathi jannat, dari 3 surga. Yang pertama jannatil firdaus, dari surga firdaus, diajak makan sama Allah di surga firdaus, tempatnya para nabi. Wa jannatu adn, dan surga adn. Wa jannatil khulad, dan surga al khulad. Dikasih undangan, invitation. Hafid, makan di surga firdaus, padahal kita bukan di situ. Cuma karena dulu pernah traktir orang sampai dia puas, dapat undangan di situ. Wah, mantap tuh. Ya, karena kelasnya beda-beda. Ente makan di hotel bintang 3 sama hotel bintang 5, ya, breakfast beda itu menunya. Apalagi kalau hotel itu, hotel apa tuh namanya, Melati, ya cuma nasi goreng sama telur, kerupuk, air putih atau teh. Ini kalau di hotel bintang 5, bintang 4, prasmanan itu. Telur dengan masalah telur dadar ya, dibikin udah
Ntar muter aja tuh sampai belak sampai kayak nggak kuat perut kita. Beda kelasnya. Surga pun begitu, makanannya beda-beda. Wa an la yaqula lahu, ya, dan hendaklah jangan berkata lahu kepada orang yang kita ajak makan, hal uqaddimu laka mat'aman, mau saya siapin makan enggak? Nah, itu tuan rumah sebaiknya enggak ngomong begitu. Mau saya siapin makan enggak? Enggak usah. Kalau memang ente mau ngasih makan, enggak usah pakai ditawarin. Bal yambaghi, tapi sebaiknya an yuqaddima lahu. Hidangin aja udah. Kayak kita ada tamu nih ya. Teh apa kopi nih ya. Kalau kasih pilihan, atau misalnya kita langsung aja bawain minuman, nggak usah pakai tanya minum apa enggak, ya, nggak usah pakai tanya, ya kan biasanya orang kalau apalagi orang yang nggak biasa numpang makan numpang minum, nggak usah kan biasa gitu, nggak usah, padahal sebenarnya adabnya taruh aja, ya makanan kue taruh aja, ya fa in ishtaha akala, kalau dia demen dia bakal makan, wa illa rafa, kalau emang udah kita siapin kita kasih minum kue nggak dimakan, ya udah rafa angkat, nggak usah dipikirin, ya jangan kita baper. Oh, udah disiapin kue, udah dimakan, dasar kamu nggak tahu diri, lu malah kesel. Jangan ya, kita siapin aja, kalau dia makan dia alhamdulillah, pahala buat kita. Kalau enggak ya udah angkat. Hakadza qala Tsauri, begitulah yang dikatakan oleh Imam Tsauri. Nah, ini di antara adab-adab kita menjamu makan atau makan bersama-sama orang lain. Jadi tahu aturan kalau dalam kumpul bareng-bareng, ya, baik kita sebagai orang yang diundang makan ataupun sebagai tuan rumah yang menyajikan makanan, gimana adab-adabnya. Apa yang pantas, apa yang enggak, itu ketahuan dari gaya orang tersebut, apakah berilmu atau enggak berilmu. Nah, ini mudah-mudahan ya apa kita pelajari akan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ya, Haji. Begini, memang kadang-kadang ada teman yang datang mendadak. Kita kepengen nih mau servis dia, ternyata kita buka Terus Haji. apa cuma ceplok doang nih. Iya. Karena kita merasa mau servis dia, itu lebih baik kita ajak ke warung atau kita beli makanan, makan di meja makan kita. Ya, gini tadi ya ceritanya, kalau kita di rumah tiba-tiba ada tamu mendadak, ya nggak ngabarin atau datang, ya kita buka turun saji, ceplok doang lagi, tempe tahu doang, gimana? Gak enak nih orang jauh-jauh. Apakah sebaiknya kita ajak makan dia keluar, atau kita beli makan di rumah kita, ya ini sebenarnya opsional ya, cuma yang adabnya itu jangan ngerepotin tamu. Emang dia datang ke rumah kita, ya sebaiknya kita aja yang beli makanan atau pesan makanan, makan sama-sama di rumah kita, kalau memang ya dia lebih nyaman seperti itu. Tapi kalau memang kira-kira dia ke Jakarta ini misalnya orang luar daerah, emang pengen tahu misalnya Pangpol tempat makan misalnya gitu kan, katanya tempat makan enak Pangpol, itu adabi kita aja ke sana. Cuma kalau emang dia pengen ketemu kita, apalagi ada sebagian tamu yang tinggal di rumah kita, nginep sehari 2 hari gitu ya sebaiknya kita yang nyiapkan makanan tanpa perlu merepotkan dia pergi dulu ikut nyari makan sama kita. Itu jadi tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya dia senang kita ajak, atau tempatnya tidak memadai misalnya, kalau makan di sini kayak nggak enak tempatnya nih, ya nggak rapi atau belum diberesin rumahnya, kita ajak keluar, itu lebih adab. Ya, tapi kalau adabnya kalau memang dia capek dari jauh mau istirahat, ya kita aja yang beliin makanan, kita kasih ke dia. Jadi tergantung kondisinya, sikonnya kita lihat mana yang lebih nyaman buat tamu. Jadi sebaiknya kita ini kan di antara ajaran Rasulullah ada ikramud duyuf, memuliakan tamu. Memuliakan itu kita lihat kondisi tamu. Ya kalau dia senang diajak jalan, kan tamu beda-beda. Ada yang enggak, sini aja dah, ya mau istirahat baru nyampe ya. Itu nggak usah maksain, ayo makan dulu. Jangan dia capek ngantuk diajak jalan. Kita siapin. Cuma kalau memang dia senangnya, ayo dong, di mana anak ini, gitu ya. Dia pengen tahu daerah sini, ya kita ajak makan. Nah itu, ya kondisinya berbeda-beda tergantung tamunya tersebut. Yang penting pada intinya memuliakan tamu. Bagaimana caranya tamu itu bisa nyaman sama kita. Itu Bang Haji. Ada lagi Bang Haji? Atau yang lain ya? Jadi oh gitu. Kan belum pernah dengar tuh. Dia katanya ada cerita Sayyidina Umar saking ingin dapat pahala memberikan berbuka puasa untuk orang yang lagi puasa, dia ngundang rakyatnya yang banyak, ya. Rakyat berharap karena yang ngundang khalifah ini ketika beliau menjabat jadi khalifah, enak dong makanannya karena khalifah ngundang. Ternyata katanya hidangannya cuma air putih doang. Ini cerita bener apa Allah, saya baru dengar ini.
Ya, pernah dengar? Ya, kayaknya sih untuk selevel Sayyidina Umar ya, didikan Rasulullah kayaknya nggak begitu. Ya, kayaknya nggak mungkin masa ngundang rakyat air putih. Saya juga bisa kalau gitu. Negara aku doang. Yang penting kan dapat pahala memberikan berbuka puasa. Cuma kan nggak segitunya kita ngundang orang. Ya, memuliakan tamu. Apalagi levelnya khalifah nih. Ya. Dan ya artinya apa? Ya dididik langsung sama Rasulullah mah nggak begitu. Nabi aja kan isar alal khair, lebih mengutamakan orang lain. Artinya biarkan Nabi makannya biasa-biasa cuma teman-temannya makan yang enak. Nabi begitu. Apalagi ini kan didikan Rasulullah langsung. Kayak cerita-cerita gitu nggak perlu kita langsung percaya gitu. Ya harus dipastikan itu sumber dari mana itu cerita gitu. Allah alam belum pernah dengar, baru ini saya dengar. Dan itu kalau seandainya cerita itu naudzubillah misalnya benar ada, misalnya kita jangan ngikutin ya. Ustaz Hafid ajak jamaah ngasih terliakin ngapa buka puasa. Si motor pikir asik nih ya kan buka puasa nih. Air putih gitu sih ya, di masjid ada Ustaz air putih. Ya jangan begitu kita undang orang, memuliakan tamu ya kan, tamu itu kita diajarkan kita muliakan ya. Jadi apalagi Arab itu terkenal dari dulu, dari zaman jahiliyah, salah satu akhlak yang baik memuliakan tamu. Mereka tuh rela motong kambing berapa puluh ekor buat tamunya, rela mereka. Yang penting tamu senang, nah itu. Apalagi saya Umar gitu kan. Masa sih air putih doang kayak nggak mungkin gitu. Wallahu a'lam. Kita ada lagi mananya? Ya bentar. Tadi saya bilang bahwasanya kan ada hadis yang ya secara artinya kalau seseorang memberi makan kepada orang yang sampai kenyang terbanding kalau sampai dia hilang dahaganya maka pahalanya sangat besar. Nah, bagaimana kita memberikan makanan kepada orang yang dia makan lapar tapi dia meninggalkan kewajibannya sampai tidak sholat. Yang meninggalkan kewajiban yang ngasih makan apa yang dikasih makan? Yang mau dikasih makan itu kepada orang yang Oh gitu. Misalnya kita ngasih makan orang, ternyata orang itu gak sholat gitu, ya itu sebenarnya dua sisi yang berbeda ya. Kalau kita kan ngelihat memberikan ada orang misalnya nggak sholat, terus kita dia nggak dan dia belum makan, kita kasihan. Udah kagak sholat, kagak makan lagi nih orang yang nggak punya makanan. Gimana Ustaz ya, dari sisi kemanusiaan kita menolong dia supaya nggak kelaparan, itu satu pahala besar. Ya, walaupun misalnya orang kagak sholat misalnya, ya itu mah dosa dia sama Allah SWT. Cuma dari segi kita sifat sosial kita tetap membantu dia. Kecuali misalnya kita bisa arahkan dia itu lebih bagus. Nanti mau makan, iya tapi sholat ya, nggak misalnya gitu. Nanti nggak pernah sholat nih, mau apa? Iya tapi habis makan sholat ya gitu. Dan begitu itu boleh, ya lebih afdal begitu. Jadi ajak dia sampaikan dakwah ke dia untuk sholat dengan cara walaupun dengan cara makan, nggak masalah, ya. Karena ada orang kan begitu. Emang susah banget gimana nggak biasa sholat ya, ninggalin sholat mulu nih, dinasihatin belah-belah ya. Tapi kalau orang-orang yang berada di bawah kewajiban kita ngasih nafkah, itu kata Habib Zain bin Smith ya, kalau di rumah kita ada orang yang nggak sholat ya, ada orang yang nggak sholat, itu jangan dibiarkan ya. Kalau perlu, kalau misalnya anak kita begitu udah balik udah gede, nggak usah tinggal di rumah ya. Kenapa? Kita ngasih mereka makan sedangkan mereka maksiat sama Allah SWT ya. Kecuali kita tahu setelah kita kasih makan nih, ya orang bakal maksiat lagi, nggak usah kasih makan. Kalau misalnya habis sholat, makan sholat ya, enggak, tetap aja saya nggak mau sholat, udah nggak usah kasih makan ya. Atau habis kenapa ente minta makan? Habis ini saya mau nonton dangdut Ustaz, tapi lapar banget, ya nggak usah kasih makan. Ngapain kita bantu orang maksiat ya, kecuali memang tidak ada niat maksiat dari dia, atau bahkan apalagi kalau kita kasih makan dia mau taubat sama Allah, mau ibadah, itu bagus lagi gitu. Cuma kalau kita tahu kita kasih makan dia bakal terus maksiat, kata Habib Zain, nggak usah kasih makan. Jadi jangan dibiarkan kalau di rumah kita anak kita nggak sholat kasih makan, jangan biarin. Bilang begini, kalau nggak sholat nggak makan, gitu ya bilangin. Karena wabah atau bala orang yang nggak sholat itu nggak cuma kena buat dia, buat satu keluarga atau kena bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama seperti maksiat lain, ada perzinahan di satu kampung, kita tahu kita diam aja pada bisa merubah, itu adabnya yang kena nggak cuma yang zina doang, satu kampung kena semua efeknya itu, gitu ya. Jadi ajak buat sholat. Gitu. Iya, ridho dengan perbuatan maksiat, bahkan hukumnya maksiat. Sama, ente tahu ada maksiat, ente biasa aja gitu, santai aja gitu. Nggak apa-apa tuh ada judi, biarin aja, ngapa sih? Nggak ganggu kita ini. Nah itu ridho dengan maksiat namanya. Jangan. Minimal di hati itu kalau ngeliat maksiat, kalau nggak bisa merubah, minimal nggak senang.
pakai ada judi lagi sini, ada yang mabuk lagi, itu ada minimal di hati gitu, walaupun nggak berani merubah, gitu ya. Jangan ridho dengan maksiat. Jelas kira-kira? Ada lagi? Cukup ya? Doa. Doa hatam Quran. Ada apa bukan bilang tadi ntar malam aja kita. Nantinya kata apa? Malam. Nih mungkin pas lagi waktunya baca Quran itu kali. Pengen ini Ya, karena bubur udah ada, ya kita ya baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, ilmu yang bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah tata cara makan yang sunnah, bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam hadir ke majelis ilmu dan berharap dimatikan sebagai para pencari ilmu yang mendapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتبع علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.